सो हॅलो एव्हरीवन. माझा आवाज क्लिअर येतो ना? फक्त सांगा. ओके. येस, थँक्यू व्हेरी मच. ओके. ऑनलाईन सेशनमध्ये थोडंसं स्लो शिकवणार आहे मी, कारण समटाइम्स बिकॉज ऑफ बँडविड्थ ऑफ युअर इंटरनेट मे बी पॉसिबल दॅट जे काही स्क्रीनवर दिसतंय ते लॅग दिसेल तुम्हाला. सो थोडं स्लो शिकवेन. कुठल्या पॉईंटला जर नाही कळलं तर यू जस्ट पुट अ मेसेज इन अ चॅट बॉक्स सो दॅट मला कळेल की काही कळलेलं नाहीये, काही कळलंय. ठीक आहे. मध्ये कुणीही लेक्चरमध्ये कॅमेरा किंवा माईक चालू करायचा नाही. सो लेट मी शेअर माय स्क्रीन फर्स्ट. कदाचित थोडा तुम्हाला मागच्या साईडला याचा आवाज येईल. मागे गणपतीचं मंडळ असल्यामुळे थोडी गाणी चालू आहेत, पण लेट इट बी. ते 10 दिवस चालणारच आहे. Please let me know whether my screen is visible to you or not. Okay. So those who were present in last physical class, we discuss about rules for K-map simplification. दिलेलं बुलियन एक्सप्रेशन जे आहे ते दिलेलं बुलियन एक्सप्रेशन त्याचं कन्व्हर्जन केमॅप मध्ये करायचं आणि त्याचं सिम्प्लिफिकेशन करायचं. याचे 6 ते 7 रूल्स होते. ते रूल्स आपण बघितले होते. ते रूल्स जे आहेत, लेट मी ओपन नोट्स फर्स्ट. ते जे रूल्स आहेत ते रूल्स मी परत एकदा 2 मिनिटात रिवाइज करतो आणि त्याच्यानंतर आपण जो आजचा पॉइंट बघणार आहे, दॅट इज व्हॉट अ डोंट केअर कंडिशन, तो भाग सुरू करूया. सो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 54. So these are the rules for K-map simplification. Wait a minute, someone is trying to join the session. So in last class we discussed about rules for K-map simplification. So the first rule is the groups may not contain zero. If you have sum of product equation or expression, then group should not consist of zero. I request all of you to try to join 5 to 10 minutes before the starting of session. कारण हा मधनं जेव्हा आवाज येतो तेव्हा मला परत स्विच करावं लागतं आणि लिंक मग कट होते. सो whenever we are talking about the sum of product, if you remember, still someone is trying to join. We will do one thing, we will wait for 1 to 2 minutes and then we will start. त्याच्यानंतर मी कोणालाही घेणार नाही आतमध्ये.
So, in last lecture, we discussed about rules for K-map simplification. So, if the Boolean expression is an expression of sum of product, then remember each and every cell of K-map should consist of only one. जर समजा दिलेलं एक्सप्रेशन हे सम ऑफ प्रोडक्ट असेल तर प्रत्येक K-mapच्या सेलमध्ये 1 असायला हवा. 0 लिहिलात काय नाही लिहिलात काय इट डझंट मॅटर. Whereas if the expression is of product of sum, that is POS, each cell of the K-map should consist of zeros. This thing you have to remember. जे क्लासमध्ये आपण घेतलंय की SOP equal to, SOP is always equal to 1. Let me write down it here. So if you remember, SOP is always equal to 1 and POS is always equal to 0. In case of SOP, the negation of variable is written as 0 and uncomplimented variable will be written as 1. Whereas in case of product of sum, the negation variable will be written as 1 and uncomplimented variable will be written as 0. So remember, whenever you are going to form a K-map and the groups of that particular cell, if you have sum of product expression, then you have to write down ones in all the cell, in respective cells, not all cells, in respective cell, depending upon the kind of Boolean expression which has been given. And if the expression is of product of sum expression, that is POS expression, in each and every cell, you have to write down 0. This is what the first rule. The second rule is related to the grouping. So, while grouping of the cells, you have to maintain the priority. So what is the priority? Suppose we are talking about sum of product expression. So you have to group your cells in such a way that if, for example, 8 cells consist of 1, you have to give a first priority to such kind of situation. जेव्हा K-map मध्ये प्रश्न असा असतो की तुम्हाला दिलेलं एक्सप्रेशन असतं, बुलियन एक्सप्रेशन दिलेलं असतं आणि रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन विथ द हेल्प ऑफ K-map असं तुम्हाला प्रश्न असतो. जर दिलेलं एक्सप्रेशन SOP असेल तर त्याच्या प्रत्येक पोझिशन प्रमाणे त्या सेलमध्ये 1 लिहायचा आणि इफ गिवन एक्सप्रेशन इज ऑफ POS त्या सेलमध्ये 0 लिहायचा. दुसरा रूल जो आपण बघितला होता दॅट वॉज रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करताना SOPच्या केसमध्ये अशा सेल बघायच्या की ज्या सेलमध्ये 1 आहे, 1 इज प्रेझेंट. अगेन व्हाईल ग्रुपिंग यू हॅव टू कन्सिडर adjacent cells, up or down cells are also considered, but diagonal cell will not be taken for formation of group. जर diagonal असेल तुमच्याकडे, for example what, suppose this is a K-map, this is a simple K-map of say for example we have 8 cells. Okay, so we have A and B variable over here, this is a C variable. So how many conditions will be there? Here you can have 0 1, here you can have 0 0, 0 1, 1 1 and 1 0. Now for example, if ones are given like this, these are the ones which are given like this, in this case you cannot make a group of diagonal elements. You cannot do this. This is prohibited. But you can make the group of elements or group of ones if they are connected serially like this, or if they are connected like this also. You can make the group of such elements. This was the second rule. The third thing is that the each group should be as large as possible. So depending on the priority, what you have to see, you have to find out such cells, 8 cells for example, you have to find out the such cells which consist of ones, आणि अशा 8 सेल असतील तर त्याला आधी हायेस्ट प्रायोरिटी द्यायची. त्याच्यानंतर बघायचं 8 सेल्स नाही आहेत का, मग अशा 4 सेल्स आहेत का की ज्या 4ही सेलमध्ये 1 प्रेझेंट आहे, त्याला द्यायची सेकंड प्रायोरिटी. त्याच्यानंतर समजा 2 सेल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये 1 प्रेझेंट आहे, त्याला तुम्ही प्रायोरिटी देऊ शकता. आणि लीस्ट प्रायोरिटी इज टू बी गिवन
विथ सिंगल सेल की ज्याच्यामध्ये 1 प्रेझेंट आहे. सो लक्षात ठेवा, दिलेल्या केमॅप मध्ये आधी काय बघायचं तुम्हाला, अशा सेल्स बघायच्या की त्या सेल्स मध्ये सलग 8 ठिकाणी कुठे 1 आहेत का, दॅट यू नीड टू फाइंड आउट. यू नीड टू फाइंड आउट सच सेल्स. ओके, ते नसेल तर यू नीड टू फाइंड आउट इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स, group of 4 cells. If it is not, then find out whether there is a possibility of grouping of 2 cells, and if it is not, then find out whether there is a possibility of 1 cell which consists of a 1 in that particular cell. But remember, the priority should be highest priority should be given to the group of 8 cells. Then group can also be overlap. So this kind of example we have already taken in the classroom. Opposite grouping and corner grouping are also allowed. And in order to reduce your expression, in order to reduce the K-map, there should be as few groups as possible. Groups हे कमीत कमी झाले पाहिजेत, आणि ग्रुप्स हे कमीत कमी होत असताना सुद्धा प्रायोरिटी कोणाला दिली गेली पाहिजे, तर प्रायोरिटी हॅज टू बी गिवन टू द सेल्स which consist of 8 cells which consist of ones. Okay, so these are the rules that we have already discussed in offline lecture. Now let us discuss what is meant by don't care condition. So this is the extension of the part that we discussed in last physical lecture. So this don't care condition, it is denoted by cross in K-map. It is denoted by cross in K-map. The meaning of that is what? This cross can have any value, either 0 or 1. It can have any value, either 0 or 1. So depending upon the grouping, you can decide whether to put that cross equal to 0 or 1 as per the requirement of simplification. In K-map, the cells which do not contain ones are assumed to be 0. Suppose तुम्हाला SOP चं एक्सप्रेशन दिलेलं आहे. If you have been given with the SOP expression, त्या SOP एक्सप्रेशनच्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला काय लिहिणं अपेक्षित आहे? 1 लिहिणं अपेक्षित आहे त्या पर्टिक्युलर सेल पोझिशनला. आणि समजा ते दिलं नसेल तर तिथे तुम्ही काय लिहिणं अपेक्षित आहे? तिथे तुम्ही 0 लिहिणं अपेक्षित आहे. Now this is not always true because there are some cases in which certain combination of input variable does not occur. अशा केसमध्ये तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये काय देऊ शकता? You can mention a cross in that particular cell. That cross is nothing but a don't care condition. And that cross can have any value, either 0 or 1. So let us discuss this thing with the help of directly a numerical. So let me write down the example here. The example is like this. We have to obtain the minimize expression of following given data, or minimize expression. Let me write down here. Minimize the expression using K-map. So expression can be given, it can be either SOP or POS, along with the don't care condition, because we are now studying a don't care condition. So suppose function is given which consists of 4 variables. F of a b c d is equal to summation small m 4 5 6 7 8 12 plus small d of 1 2 3 9 11 and 14. This is what the given example. Here we need to minimize this given expression with the help of K-map. So before starting this, आपण क्लासमध्ये बघितलं होतं की समेशन आणि स्मॉल एम हे जे दिलेलं असतं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हॉट? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ SOP. ज्यांना माहित नाही त्यांनी कुठेतरी लिहून घेऊ शकता तुम्ही की जर एक्सप्रेशन मध्ये समेशन स्मॉल एम दिला असेल तर दिस इज सम ऑफ प्रॉडक्ट,
and if expression consists of pi capital M, that can be POS, that is product of sum. आता हा जो भाग आहे, additionally what you have been given small d आणि ब्रॅकेट मध्ये काही व्हॅल्यू दिल्या. So remember this is a don't care condition. This is the don't care condition. Meaning of this is what? In don't care condition, म्हणजे हे जे पोझिशन दिले तुम्हाला 1 2 3 9 11 14, या ठिकाणी तुम्हाला काय टाकायचं आहे? यू हॅव टू पुट क्रॉस ऑन दॅट ऑकेजन, ऑन दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप सेल पोझिशन. ओके, सो हाऊ मेनी व्हेरिएबल्स आर देअर? लेट अस सॉल्व दिस थिंग. Total number of variables are 4. Total number of variables are 4. So total number of combinations, as per the formula, if you remember this thing, it will be 2 raised to n, which is equal to 2 raised to 4, which is equal to 16. So how many cells will be there in K-map? So there will be 16 cells, as our given expression consists of 4 variables or 4 literals. So let me draw this K-map here. So while drawing a K-map, you just draw it little bit bigger, because sometimes what happens, तिथल्या तिथे तुम्ही जेव्हा काढता तेव्हा तिथे चुका होण्याचे चान्सेस खूप असतात. सो ड्रॉ दिस थिंग लिटल बिट बिगर, कारण आपल्याला त्याच्यानंतर पुढे त्या पर्टिक्युलर याचे ग्रुपिंग पण दाखवायचं आहे. सो दिस इज ऑफ 4x4. So this is a K-map which consists of total 16 cells. So this here you can have variable AB, here you can have variable CD. If you remember, इथे आपण लिहितो 0 0 0 1 1 1 and 1 0, and same thing will be written here 0 0 0 1 1 1 1 0. Now as this given example consists of what? Sum of product, SOP. So SOP च्या केस मध्ये बार व्हेरिएबल जर असेल तर ते असतं 0, आणि अनकॉम्प्लिमेंटेड व्हेरिएबल असेल ते असेल 1. सो दिस विल बी A bar B bar, this will be A bar B, this will be AB, and this will be AB bar. Whereas row wise you can write down C bar D bar, C bar D, CD, and CD bar. Now let me write down the positions first. Position कशाला याच्या हे तुम्हाला माहिती आहे. So how to write down the position for 4x4 K-map? So this is 0th position, this is 4th position, this is 12th position, this is 8, then this is 1, this is 5. These are the cell numbers. You are aware about this thing. 13, this is 9, then you can have 3, 7, 15, 11, then here you can have 2, 4, 14 here, and here you can have a 10. सो जेव्हा आपण केमॅप डिस्कस केलं होतं त्यावेळेला तुम्हाला ऑलरेडी या गोष्टी मी सांगितलेल्या आहेत की पोझिशन्स कशा घ्यायच्या. नाऊ लेट अस सी द न्यूमेरिकल वन्स अगेन. न्यूमेरिकल मध्ये कुठल्या कुठल्या पोझिशनला तुम्हाला एसओपी दिलेला आहे? पोझिशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 and 12. These are the positions at which SOP will be there, and these are the positions at which don't care condition will be there. So remember that don't care condition will be denoted by cross. So let me write down this thing. So SOP च्या केस मध्ये कुठे कुठे कुठल्या कुठल्या पोझिशनला आपल्याला SOP दिलाय? 4 ला दिलेला आहे. 4 पोझिशन 4, त्याच्यानंतर पोझिशन 5, पोझिशन 6. where is a 6? 6 will be at, I think I forgot to write down 6 somewhere. Position 6 will be yes, it is this. I think I have made a mistake there. This should be a 6. This position should be a 6. Okay,
Then we have a position number 7, which is this position. Then at position number 8, so position 8 is at this point, and position number 12. So where is position number 12? This is a 12. Okay. So as per the given expression, we have written sum of product terms. Now here for don't care condition, त्यांनी काय काय पोझिशन दिल्यात? 1, 2, 3, 9, 11, 14. सो त्या आपण पोझिशन्स ज्या त्या लिहूयात. 1 इथे आहे, 2 इथे आहे, 3 इथे आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दिलंय 9, 11. 9 इथे आहे, 11 इथे आहे, अँड लास्ट वन विल बी द 14. सो 14 जो आहे तो इथे आहे. सो पहिल्यांदा काय करायचंय तुम्हाला, दिलेल्या एक्सप्रेशन मध्ये एसओपी आहे का पीओएस आहे हे ओळखायचं आहे. जर एसओपी असेल तर प्रत्येक सेलमध्ये 1 लिहायचं. जर पीओएस एक्सप्रेशन असेल तर प्रत्येक सेलमध्ये पोझिशन प्रमाणे 0 लिहायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे दिलेले डी, स्मॉल डी इज नथिंग बट व्हॉट, दिस इज अ डोंट केअर कंडिशन. सो 1, 2, 3, 9, 11, 14 इथे तुम्ही काय मेन्शन करणार, इथे तुम्ही क्रॉस मेन्शन करणार आहे. And this cross can be anything. It can have a value 0 or 1 depending upon the requirement. Depending upon the requirement of simplification. आता रूल जो आहे, पहिला रूल काय आपला आहे की आपल्याला ग्रुप फॉर्म करायचे. सो ग्रुप फॉर्म करत असताना पहिल्यांदा काय करायचं, असे ग्रुप बघायचं किंवा असे सेल्स बघायचे की ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे सलग 4 1 आहेत. फक्त लक्षात घ्या की असे सेल बघत असताना डायगोनली 1 जर असतील तर ते अलाउड नाहीत. ठीक आहे. ऍडिशनली डोंट केअर कंडिशन मध्ये काय केलं जातं की समजा एखाद्या सेलमध्ये तुमच्याकडे 4ही ठिकाणी असे एक्स असतील तर याचा तुम्ही ग्रुप नाही करू शकत. डोंट केअर कंडिशन मध्ये 4ही जर समजा क्रॉस असतील तर त्याचा ग्रुप करू शकत नाही. तुम्हाला मिनिमम 1 आणि मॅक्सिमम 3 क्रॉस जर असतील तर तुम्ही त्याचा ग्रुप करू शकता. सो आता ग्रुप कसा करणार आपण पहा. पहिल्यांदा बघायचं की 8 सेल अशा आहेत का की जिथे 1 प्रेझेंट आहेत, असं आहे का, तर असं प्रेझेंट नाही. त्याच्यानंतर बघायचं की 4 सेल्स आहेत का, तर आपल्याकडे हे मिळून एक ग्रुप होतोय, हा मिळून एक ग्रुप होतोय 4 1चा. त्याच्यानंतर ओव्हरलॅपिंग सुद्धा आपण करू शकतो, पण ओव्हरलॅपिंग हे एकदाच करायचं. हे जे 4 आहेत याचा ग्रुप आपण करू शकतो. दिस ग्रुपिंग कॅन बी डन. ठीक आहे. आता 4 झाले म्हणजे 8 तर सेल नाहीये. त्याच्यानंतर 4 सेल्सचे कॉम्बिनेशन झाले. आता 2 सेल्सचे कॉम्बिनेशन कुठले कुठले होत आहेत, तर एक कॉम्बिनेशन तुमचं होणार आहे, तुमचं एक कॉम्बिनेशन असेल हे कॉम्बिनेशन, आणि ओव्हरलॅप करू शकतो आपण, त्यामुळे हे एक कॉम्बिनेशन येईल. परत 2 मध्ये कसं येऊ शकतंय, अजून 2 आपल्याला जर बघायचे असतील तर हे एक कॉम्बिनेशन येऊ शकेल. ठीक आहे. हे एक कॉम्बिनेशन येईल आणि हे सुद्धा कॉम्बिनेशन येणार आहे. दिस कॉम्बिनेशन विल ऑल्सो बी देअर, कारण याच्यामध्ये आपला तो जो भाग आहे दॅट इज व्हॉट अ कॉमन थिंग. ओके. सो कॉम्बिनेशन करताना काय करायचं किंवा ग्रुपिंग करताना काय करायचं, आधी आपल्याकडे 8 ठिकाणी 1s आहेत का बघायचं. इफ यू कॅन ग्रुप 8 सेल्स टुगेदर इट इज ओके. नसेल तर 4 सेल्सचा ग्रुप होतोय का बघायचा, नसेल तर 2 सेल्सचा ग्रुप होतोय का बघायचा, आणि नसेल तर सिंगल सेल तशीच ठेवायची. ठीक आहे. अगेन वाईल मेकिंग द ग्रुप यू कॅन हॅव ओव्हरलॅपिंग ऑफ सेल्स ऑल्सो. ओव्हरलॅपिंग ऑफ सेल्स चालू शकतं, पण ओव्हरलॅप हा एकदाच करायचा. ठीक आहे. सो आता प्रत्येकाचे आपण एक्सप्रेशन्स लिहूयात. एक्सप्रेशन बघताना लक्षात घ्या, आता हे जे 1 1 आहेत सगळे, दिस 1 1 1 1 जे आहेत, कॉलम मध्ये जर आपण बघितलं तर इथे काय येणार आहे, यू कॅन हॅव ए बार इंटू बी. हे जे 1 1 1 1 आहेत, कॉलम मध्ये जर बघितलं तर इथे काय येणार आहे, ए बार इंटू बी. रो मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक टर्म मध्ये कोणी कॉमन आहे का, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, नो वन इज कॉमन. त्याच्यामुळे याच्यातनं काहीच निघत नाही. त्याच्यानंतर हा जो 4 ग्रुपचा सेल आहे किंवा हा जो ग्रुप आहे 4 सेलचा, याच्यामध्ये बघा कॉलम वाईज बघितलं तर काय आहे तुमच्याकडे, ए बार इंटू बी बार आणि ए बार बी.
सो ए बार इंटू बी बार आणि ए बार बी पैकी हु इज अ कॉमन? सो ए बार इज कॉमन. यू कॅन राईट डाऊन ए बार ओव्हर हिअर. आणि हा जो 4चा ग्रुप तुम्हाला दिसतोय, या 4च्या ग्रुपमध्ये जर समजा तुम्ही रो वाईज बघितलं तर काय येईल? रो वाईज तुम्हाला कॉमन येत आहे बघा, सी बार इंटू डी आणि सी इंटू डी. सो याच्यातनं कॉमन तुम्हाला दिसतोय डी दिसतोय. आता ऍक्च्युली जे गेल्या लेक्चरला ऍबसेंट होते त्यांना हे कळायला थोडंसं अवघड जाणार आहे, पण तुम्ही पूर्ण लेक्चर आधी व्यवस्थित बघा आणि तुमचे जे मित्र असतील त्यांच्याकडनं तुम्ही लिहून घेऊ शकता, कारण हे खूप महत्वाचा भाग आहे. पुढच्या पॉइंटसाठी सुद्धा हा भाग आपल्याला लागणार आहे. त्याच्यानंतर कुठला ग्रुप केला आपण? हे 2 ग्रुप केलेत बघा. या डोंट केअरचा हा एक ग्रुप केलाय. सो इथे कॉलम मध्ये काय आहे? ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी. सो कॉमन कोण आहे याच्यामध्ये? ए बार आहे. आणि कॉमन कोण नाही तर सी इंटू डी बार. त्याच्यानंतर हा जो ओव्हरलॅपिंग वाला आहे इथे काय येईल बघा, कॉलम मध्ये इथे ए बार इंटू बी आणि ए बी आहे. सो आता इथे कॉमन कोण आहे? बी आहे. आणि अनकॉमन इथे रो वाईज कोण आहे? सी इंटू डी बार. त्याच्यानंतर आपल्याला अजून हे 2 लिहायचे राहिलेत. हा एक लिहायचा राहिलाय आणि हा एक लिहायचा राहिलाय. इन दिस केस व्हॉट विल बी द थिंग? कॉलम वाईज तुम्ही बघितलात ए बी बार म्हणजे ए येईल इथे आणि रो वाईज येणार आहे सी बार इंटू डी बार. आणि हा जो उभा लिहायचा आहे हा जो आहे 1 आणि x, याच्यामध्ये काय येईल तर ए इंटू बी बार कॉलम वाईज तसाच राहील. आणि या दोघांमध्ये कॉमन कोण आहे? या दोघांमध्ये कॉमन आहे सी बार. आय होप तुम्हाला हे कळलं असेल, पण ज्यांनी गेल्या वेळेला लेक्चर केलेलं नाही त्यांना हे ऑनलाईन मध्ये कळणं थोडंसं अवघड आहे. जर कळलं नसेल हरकत नाही, आपलं जेव्हा फिजिकल लेक्चर आहे परवा तेव्हा तुम्ही मला परत विचारू शकता. आता जस्ट तुम्ही हे लेक्चर आपण रेकॉर्ड करतोय, वी आर रेकॉर्डिंग दिस लेक्चर. सो या लेक्चरचं तुम्हाला रेकॉर्डिंग कॉपी सुद्धा परवा मिळेल. ठीक आहे? नाही कळलं तर मला परवाच्या लेक्चरला विचारा. सो आता ज्या ज्या प्रॉडक्टच्या टर्म्स आहेत त्या सगळ्या आपल्याला काय करायचंय? एसओपी करायचंय. सो ज्या ज्या प्रॉडक्टच्या टर्म आहेत त्या सगळ्या एकत्र त्याची सम करायची. गेल्या वेळेला आपण जे ऑफलाईन सेशन मध्ये न्यूमेरिकल सोडवलं होतं अगदी त्याच पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करतोय. ओनली द डिफरन्स इज व्हॉट? द डिफरन्स इज हिअर यू हॅव अ डोंट केअर कंडिशन. सो डोंट केअर कंडिशन याचा अर्थ काय आहे? ऍट दॅट पर्टिक्युलर पोझिशन यू कॅन हॅव any value 1 or 0 depending upon the requirement. So this is what your final expression, this is a reduced expression of above boolean expression. Is that clear? यातून सुद्धा तुम्ही कॉमन काढू शकता अजून. हॅलो, येस, म्हणजे हा मधला कुठला म्हणतेस तू? हा, नाही 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 ग्रुपिंग मध्ये काय असतं बघा, पहिल्यांदी 8 सेल आहेत का? 8 सेल्स ते नाहीयेत, सोडून दिलं. मग 4 सेल्सचं ग्रुपिंग होतंय का? तर 1-1-1-1चं ग्रुपिंग केलं. त्याच्यानंतर इथे हे जे एक्स आहेत, मी तुम्हाला काय म्हटलं की डोंट केअरच्या कंडिशन मध्ये इट कॅन हॅव अ व्हॅल्यू आयदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन तुमची रिक्वायरमेंट. मग इकडे 1-1 केलं की हा 4चा ग्रुप होईल. आता या खालच्या ह्याच्यामध्ये बघा, लेट मी शो यू सम हँड जेस्चर. इथे बघा या केसमध्ये काय होईल, इथे x इक्वल टू जर 1 असेल तर या दोघांचा तुमचा ग्रुप होणार आहे. ऍक्च्युली आपण प्रायोरिटी कशी ठरवतो? 8 सेल आहेत का? नाही. मग 4 सेलचे किती होत आहेत? त्यात ओव्हरलॅपिंग होत आहे का ते बघायचे. नाही तर 2 सेल्सचे होत आहेत का? त्यातही ओव्हरलॅपिंग होत आहे का ते बघायचं. नाही तर सिंगल सेल. आता हे जे 4, तुझं म्हणणं असं आहे की हे 4 केले आणि हे 4 केले, मग आपण हे खालचे नाही केले तर चालतील का? तर तसं नाही चालणार. मग हा हा हो, नाही इथे जो एक्स आहे ना, हा जो एक्स आहे इथे आपण 1 घेऊ शकतो. ठीक आहे? आणि
करत असताना काय करायचं, मिनिमम ग्रुप जरी होत असतील तरी या एक्सच्या जागी तू काय घेऊ शकते, 1 किंवा 0. पण आता या एक्सच्या जागी मी 1 घेतलं आणि हा जो 1 आहे हा 1 तिथे ओव्हरलॅपिंग होईल, त्यामुळे हा सुद्धा ग्रुप पॉसिबल आहे. दिस ग्रुप इज ऑल्सो पॉसिबल. हे बघा, 8 सेल नसतील होत तर 4 सेल्सचे किती होत आहेत बघायचं, इन्क्लुडिंग ओव्हरलॅपिंग. नाही तर 2 सेल्सचे किती होत आहेत इन्क्लुडिंग ओव्हरलॅपिंग हे बघायचं. नाही तर सिंगल सेलचा बघायचा. आता फक्त यामध्ये फरक काय आहे की डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन, जर एसओपी असेल तर एक्स ची व्हॅल्यू तुम्ही 1 घेऊ शकता आणि पीओएस असेल तर एक्स ची व्हॅल्यू म्हणजे डोंट केअर ची व्हॅल्यू 0 घेऊ शकता. आता अजून एक महत्वाचं काय आहे की सगळेच जर डोंट केअर कंडिशन्स असतील तर त्याचा ग्रुप आपण बनवू शकत नाही. आता तुझं म्हणणं असं आहे की हा आपण एक ग्रुप घेतला तर हा घ्यायचा का नाही घ्यायचा, असंच म्हणणं आहे ना, 1 आणि एक्स. हॅलो, येस, कोण शंका विचारतो? हा, ओव्हरलॅपिंग एकदाच होतं, बरोबर आहे. मग हे एकदाच केले ना आपण, कुठं 2, 6 आणि 14, 2, 6 आणि हा, ओके ओके, फाईन फाईन फाईन. सो वी विल रिड्यूस दिस थिंग. थांबा, मग हे डबल झालं असेल तर मग हा आपण उडवून टाकूया. ठीक आहे, सो हा कन्सिडर करू नका, म्हणजे कुठला येणार नाही, हा भाग येणार नाही. ठीक आहे, सो एक 2 मिनिटं. अरे ओव्हरलॅपिंग एकदा होतं, बरोबर येणार आहे. हा 2 मिनिटं. हे बघ, समजा जर तुमच्याकडे असं असेल, लेट मी राईट डाऊन इट हिअर. म्हणजे समजा तुमच्याकडे असं आहे 1 1 1, हा आणि हा झाला 1 ओव्हरलॅप, पण इथेही 1 असेल समजा, तर हे असं नाही घेऊ शकत मी. दिस इज अ सेकंड ओव्हरलॅप. हा होतोय बरं का, लक्षात घ्या. हे बघा, इकडे बघा, हा एक्स आणि 1 याचा एक ग्रुप झाला आणि या 1 आणि एक्सचा ग्रुप झाला. इथे ओव्हरलॅपिंग एकदाच झाले, दोनदा कुठे झाले? हा वरचा झाला, सॉरी सॉरी, वरचा हा 1 1 1 1 चा झाला ना. हा, आलं लक्षात, आलं लक्षात. हा, येस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो दिस शुड नॉट बी देअर. ओके, सो हे नको. ठीक आहे, म्हणजे हीच केस मी सांगितली त्याप्रमाणे. मग आता या केसमध्ये हा कॅन्सल केला आपण, कुठला, हा 1 आणि हा एक्स कॅन्सल केला, बरोबर आहे. मग कोण कॅन्सल होईल आपल्याकडे, याचा आन्सर काय आलं होतं, बी सी डी बार हा कॅन्सल होईल आपल्याकडे. बी सी डी बार हा येणारच नाही. लक्षात घ्या. हे बघा, जर माझ्याकडे 1 1 1 असं आहे आणि 1 आणि 1 असं आहे. someone is trying to join the session once again. If I have a 1 like this, I can prepare a group of these two. I can prepare a group of this. So overlapping एकदा झालेलं आहे. But I cannot prepare a group of this thing. हे आणि हे ग्रुप होऊ शकत नाही. का? कारण याच्यामुळे ओव्हरलॅपिंग दोनदा होत आहे. सो वरती आता त्यांनी सांगितलं ते बरोबर आहे की या केसमध्ये काय होईल की 1 1 1 1 हे आपण ऑलरेडी वापरलेलं आहे. लेट मी ओपन दॅट हँड gesture. 1 1 1 1, this is a one group. Okay, so we cannot use it, and 1 and x we have used this overlapping only once. So इथला 1 आणि x आपण घेऊ शकत नाही. ठीक आहे, सो तुमचं फायनल एक्सप्रेशन कसं असेल, युअर फायनल एक्सप्रेशन विल कन्सिस्ट ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट दिस टर्म. दिस विल बी युअर फायनल एक्सप्रेशन. सी, दोज हू वेर ॲबसेंट फॉर प्रिव्हियस लेक्चर, त्यांना हे कितपत कळेल याची गॅरंटी नाही, कारण जोपर्यंत तुम्हाला ग्रुपिंगचे नियम कळत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला डोंट केअर कंडिशन कळणार नाही. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये काही चूक आहे का? स्टील इफ देर इज एनी चेंजेस? ओके, सो थँक्यू हे सांगितल्याबद्दल. इथे चुका होतात आय गेस, मग नोट्समध्ये पण ती चूक झाली असेल. पेज नंबर 54 का काय आहे ते बघा एकदा. नोट्समध्ये सुद्धा ती चूक झाली असेल, तेवढं फक्त रेक्टिफाय करा. अदरवाईज परवाच्या ऑफलाईन लेक्चरला ते तुम्हाला मी परत सांगतो. ओके,
सो दिस वॉज अ डोंट केअर कंडिशन. डोंट केअर कंडिशनचे अजून 2 न्यूमेरिकल नोट्समध्ये दिलेले आहेत, दॅट यू कॅन ट्राय टू सॉल्व्ह, आणि नाही कळले तर मला विचारा. ओके, नाउ वी विल मूव्ह अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is nothing but, let me close this thing once again, which is nothing but encoder. Now let us move to the next topic, which is nothing but encoder. So before starting different types of encoders, remember you might have heard about encryption and decryption. WhatsAppच्या मेसेजमध्ये whenever you send a message to your friend, no one can decode that message. त्याचं encryption होतं आणि decryption होतं. So that is nothing but what? Encoder is a device which converts some numbers or symbols into coded format. So what it does, it convert number or symbol into coded format. This is called as encryption, and this encryption is mostly used for security purpose. Whatever the data that you are transmitting over from one station to another station, त्याचं security maintain ठेवण्याकरता, that data which consists of some kind of numbers, or it may consist of some kind of symbols, that are converted into some coded format. So that could be a binary coded decimal also, which is BCD. And what it does, so data चं कन्व्हर्जन हा कशामध्ये करतो? कोडेड फॉर्मॅट मध्ये करतो. एन्कोडर विल कन्वर्ट डेटा चं कन्व्हर्जन इनटू कोडेड फॉर्मॅट. ओके, सो व्हाय इट इज यूज? दिस इज यूज फॉर एन्क्रिप्शन पर्पज. सो एन्क्रिप्शन हा सिक्युरिटीच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा भाग आहे. व्हॉट एव्हर द डेटा दॅट यू आर सेंडिंग थ्रू द व्हॉट्सॲप, तो दुसरा किंवा थर्ड पार्टी ऍप कुठलाही तो मेसेज जो आहे तो वाचू शकत नाहीत. इट इज ड्यू टू द एन्क्रिप्शन. ओके, सो इन केस ऑफ एन्कोडर, if you see the generalized structure of encoder, it consists of n number of inputs. Encoder have n inputs and m outputs. Encoder have n inputs and m outputs. For example, या साइडला जो encoder दाखवला आहे 4:2 encoder, or it can be written like this, 4:2 encoder. So this is nothing but what? You have 4 inputs. This is the value of n, and you have 2 outputs over here. You can see these are the inputs. So inputs हे denote केलेत आपण D0, D1, D2, D3 नी, and these are the outputs which are denoted by Y0 and Y1. Okay, so in case of encoder, the one thing that you have to remember, एन्कोडरच्या केसमध्ये only one input line is active at a time. What is the meaning of this? How many input lines? Here we have 4 input lines are there, D0, D1, D2, D3. So जर D0 equal to 1 असेल तर rest of the inputs will remain 0. If D1 equal to 1, then D0, D2, D3 will be 0, and so on. So this thing you have to remember. In case of encoder, only one input line will be active at a time. This is the important thing. Now 4:2 म्हणजे तुमच्याकडे डेसिमल नंबर्स किती आहेत? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3. So total 4 numbers are there. Input lines कुठले आहेत? D3, D2, D1, D0 are the inputs, and Y1 and Y0 are the outputs. So you have to remember this truth table. आता डेसिमल 0 जो आहे तो बायनरी मध्ये कसा लिहितात? 0, 0, 0, 1. This is nothing but the binary representation of this decimal 0. डेसिमल 1 हा बायनरी मध्ये कसा लिहितात? 0, 0, 1, 0. डेसिमल 2 जो आहे तो बायनरी मध्ये कसा लिहितात? 0, 1, 0, 0. आणि डेसिमल 3 जो आहे तो बायनरी मध्ये कसा लिहितात? 1, 0, 0, 0.
सो हे जे डेसिमल नंबर आहेत त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलंय, त्याचं कन्व्हर्जन केलेलं आहे बायनरीमध्ये. यू कॅन सी हिअर ॲट अ टाइम, मी आता जस्ट काय इथे लिहिलेलं आहे की ॲट अ टाइम ओनली वन इनपुट लाईन इज ऍक्टिव्ह. सो इथे बघा, जर D0 ऍक्टिव्ह असेल तर बाकीचे सगळे 0 आहेत. D1 ऍक्टिव्ह असेल तर रेस्ट ऑफ द थिंग आर ऑल्सो 0. D2 ऍक्टिव्ह असेल तर बाकीचे बिट्स 0. D3 ऍक्टिव्ह असेल तर बाकीचे बिट्स 0. आणि आउटपुट्स किती आहेत आपल्याकडे? वी डू हॅव 2 आउटपुट्स. सो 2 आउटपुटचं कॉम्बिनेशन काय होईल? 0 0 1 1 0 1 0 1. ओके. So in case of 4:2 encoder, we have 4 inputs and 2 outputs and only one input line is active at a time. So त्याचं ट्रूथ टेबल कसं काढलंय? 4 इनपुट्स आहेत म्हणून डेसिमल नंबर 4 म्हणजे कुठले झाले? 0 1 2 3. त्याचं बायनरी रिप्रेझेंटेशन या पर्टिक्युलर ठिकाणी दिलेलं आहे, D3 D2 D1 D0. ओके. आणि आउटपुट जे आहे, आउटपुट 2 असल्यामुळे 2 व्हेरिएबल असतील तर आपण ट्रूथ टेबल कसा लिहितो? 0 0 1 1 0 1 0 1. आता तुम्हाला काय करायचंय? Y1 च्या कॉलम कडे लक्ष द्या. प्लीज पे अटेन्शन टू द कॉलम ऑफ Y1. नाउ इन द कॉलम ऑफ Y1, लेट मी इरेज दिस थिंग फर्स्ट. सो इन द कॉलम ऑफ Y1, लेट मी इरेज दिस थिंग. So in the column of Y1, we have Y1 equal to 1 when corresponding D2 equal to 1. And we have Y1 equal to 1 when corresponding D3 is equal to 1. Okay. So how can we write down the expression Y1 is equal to? Y1 1 केव्हा मिळतंय तुम्हाला? जेव्हा D2 1 आहे तेव्हा. आणि Y1 परत 1 कधी मिळतंय? जेव्हा D3 1 आहे तेव्हा. So corresponding expression will be D2 plus D3. Okay. आणि Y0 कधी कधी 1 मिळतंय तुम्हाला? You are getting a Y0 1 here and a Y0 1 here. So Y0 जेव्हा 1 आहे तेव्हा तुमचा कोणता बीट हा 1 आहे? D1 बीट. आणि इथेही Y0 1 आहे तेव्हा कोणत्या केसमध्ये तुम्हाला मिळत आहे? You are getting this towards D3 बीट. इथे 1 आहे तेव्हा D1 बीट, इथे D3 बीट. So what will be the expression for Y0? Expression for Y0, इथे एक चूक झाली. इथे काय येणार आहे? D2 plus D3. Okay. Yes. Again it will be what? Here it will have D1 plus D3. D1 plus D3. आता नोट्स मध्ये फक्त काय केले? नोट्स मध्ये लिहिताना D0 D1 D2 D3 असे सलग लाईनी लिहिलेत. तसं जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर काय होईल? लेट मी राईट डाऊन इट हिअर. नोट्स मध्ये जसं दिलंय त्याच्याप्रमाणे आपण लिहूया. द थिंग विल रिमेन सेम. की 4:2 एन्कोडर बघतोय आपण. 4:2 एन्कोडर ज्याच्यामध्ये तुमच्याकडे आहेत टोटल 4 इनपुट्स D0 D1 D2 D3 and you have 2 outputs Y0 Y1. So in this case how will be the truth table? आधी आपण इथे लिहूया डेसिमल नंबर. त्याच्यानंतर नोट्स मध्ये सुरुवात करताना D1 D2 D3 D4 असं केलेलं आहे. D1 D2 D3 आणि D4 असं सुरू केलेलं आहे. D4 नाही, सॉरी, हिअर इट शुड बी अ D0 D1 D2 आणि D3. आणि आउटपुट जे आहेत ते Y0 आणि Y1. सो इथे बघा 0 1 2 3, कारण 4 इनपुट्स आहेत आपल्याकडे. सो जर 0 असेल तर काय येणार आहे या केसमध्ये? 0 0 0 1. त्याच्यानंतर हाऊ विल यू राईट डाऊन 1 डेसिमल इन बायनरी? 0 0 1 0. 2 कसं लिहिणार? तर 0 1 0 0. आणि इथं कसं लिहिणार? 1 0 0 0. आणि आउटपुट्स किती आहेत आपल्याकडे? 2 आहेत. त्यामुळे कंडिशन्स ट्रूथ टेबल जर आपण कसं लिहितो? 2दा 0 2दा 1. आता काय करायचंय? आपल्याला अशी कंडिशन बघायची, इथे Y0 इक्वल टू 1
आणि किती वेळेला येते आपला y0 इक्वल टू 1 आपल्याला दोनदा येत आहे. सो कोणत्या करस्पॉन्डिंग इनपुटला y0 1 येत आहे, तर इथे येत आहे, म्हणजे D1 ला येत आहे, y0 इक्वल टू D1 ला येत आहे आणि D0 ला येत आहे. सो नोट्स मध्ये हे दिलेले आहे आपल्याला. आणि y1 च्या केसमध्ये काय होईल बघा, y1 1 इथे येते आपल्याला आणि y1 1 इथे येत आहे. सो इथे D2 आणि इथे D0. सो y1 आपल्याला काय मिळणार आहे, D0 प्लस D2. जर तुम्हाला आठवत असेल, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की अँड गेट जर असेल तर तिथे असतं मल्टिप्लिकेशन आणि ऑर गेट असतं तर तिथे असते ऍडिशन. लॉजिकल अँड गेट will be same as that of arithmetic multiplication and logical OR gate will be same as that of arithmetic addition. सो याची पर्टिक्युलर लॉजिक डायग्राम कशी काढायची, तुम्हाला हा प्रश्न जो विचारला जातो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सिम्बॉल काढायचा असतो, ट्रूथ टेबल काढायचा असतो आणि लॉजिक डायग्राम जी आहे ती काढायची. सो हाऊ विल यू ड्रॉ अ लॉजिक डायग्राम हिअर. आपल्याकडे टोटल इनपुट्स किती आहेत, इनपुट्स आहेत आपल्याकडे D0, D1, D2, D3. सो या त्याच्या लाईन्स झाल्या D0, D1, D2 आणि D3. आता y0 चा फॉर्म्युला काय आहे, D1 प्लस D0, म्हणजे D1 प्लस D0. याचा जर प्लस आहे याचा अर्थ हा काय झाला तुमचा ऑर गेट झाला. दिस विल बी सेम एज दॅट ऑफ y0. आणि y1 काय आहे, D0 प्लस D2. सो धिस थिंग प्लस धिस थिंग, परत प्लस आहे त्याच्यामुळे ऑर गेट येणार आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ लॉजिक डायग्राम. This is called as a logic diagram with the help of which we can convert four inputs. We can convert four inputs into two outputs. So this is nothing but what? This is nothing but 4:2 encoder. यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे कोणाला, काही डिफिकल्टी आहे का यामध्ये? हॅलो, नोट्स तुमच्या समोर आहेत, नोट्स बघा तुम्ही, नोट्स ओपन करून जरी बघितलं तरी तुम्हाला समजेल. दुसऱ्या टाईपचा जो एन्कोडर आहे दॅट इज नथिंग बट ऑक्टल टू बायनरी एन्कोडर. ऑक्टल टू बायनरी एन्कोडर. ऑक्टल याचा अर्थ 8 लाईन्स, ऑक्टलचा अर्थ 8 विच हॅज अ बेस 8. ऑक्टल टू बायनरी, लक्षात घ्या, बायनरी म्हणजे बेस 2, डेसिमल म्हणजे बेस 10 आणि ऑक्टल म्हणजे बेस 8. ओके, सो याचा आउटपुट तुम्हाला कसं मिळणार किंवा हा एन्कोडर कसा काढायचा. अ पर्टिक्युलर IC, एक IC नंबर आहे 74148. जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म कराल, दिस IC इज रिझर्व्ड फॉर ऑक्टल टू बायनरी एन्कोडर. सो ऑक्टल याचा अर्थ आपल्याकडे किती इनपुट्स पाहिजेत, 8 इनपुट पाहिजेत. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, let me little bit improve this thing, increase this thing, 5 6 7. सो टोटल 0 to 7 म्हणजे आपल्याकडे टोटल किती हे आहेत, 8 बिट्स आहेत. वी हॅव ऑक्टल इनपुट, ऑक्टलचा अर्थ बेस 10. सो हिअर वी हॅव octal input and we can have the outputs. We can have the output A, B, C. Okay, so आता या केसमध्ये ट्रूथ टेबल आपल्याला काढायचं आहे. सो हाऊ मेनी इनपुट्स आर देअर, वी डू हॅव टोटल 7 इनपुट्स. सो याचं ट्रूथ टेबल असं येईल. ऑक्टल असल्यामुळे डेसिमल नंबर कुठून सुरू होतात, 0 1 2 3 4 5 6 7 इथपर्यंत होतील.
आता इथे इनपुट जे आहेत ते इनपुट कुठले कुठले आहेत आपल्याकडे. ऍक्च्युली मी नोट्समध्ये इनपुट भाग दिलेला नाहीये ट्रूथ टेबलमध्ये. सो इथे बघा D0, त्याच्यानंतर इथे D1, त्याच्यानंतर D2, त्याच्यानंतर इथे D3, देन यू हॅव D4, टोटल D0 to D7 असे आपल्याकडे इनपुट्स आहेत. D5, D6, D7. ओके. आणि आउटपुट जे आहेत आपल्याकडे आउटपुट 3 आउटपुट आहेत. यू कॅन राईट डाऊन लाईक दिस ऑल्सो, A-B-C असं लिहिलं तरी चालणार आहे, किंवा C-B-A लिहिलं तरी चालतं. इट इज वन अँड सेम. हे आउटपुटच्या केसमध्ये काय येईल, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके. सो हे जे आता आउटपुट्स आहेत हे कसे आपण लिहिणार, किंवा इनपुट्स कसे लिहिणार. डेसिमल 0 म्हणजे काय असतं, डेसिमल 0चं कन्व्हर्जन मला जर करायचं असेल तर ऑल शुड बी द झिरोज. त्याच्यानंतर डेसिमल 1 करायचं असेल तर ऑल शुड बी 1. सो हे तिरके 1 लिहून टाकायचे सगळीकडे. जस्ट यू हॅव टू राईट डाऊन दॅट वन्स. हे क्रॉस मध्ये लिहून टाकायचे सगळे. Let me check this whether I have made some mistake or not. Let me open the notes first. We are talking about yes. So yes, we are talking about which thing, octal to binary. Yes, right. Octal to binary मध्ये 0 to 7. Yes, I have made one mistake here. इथला जो भाग आहे हा भाग चुकला आहे आपला. Just what you need to do is you have to convert all the decimal numbers. You have to convert all the decimal numbers into binary. So let me write down it here. Make the changes. इथे 1 असेल, इथे 1 येईल, इथे 1, and rest of the things will be 0. सो हे जे करस्पॉन्डिंग 0 to 7 नंबर्स आहेत त्याचा बायनरी रिप्रेझेंटेशन म्हणजे हा चार्ट झाला. ठीक आहे. सो एवढं लिहून झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता आउटपुट ABC आहे. सो कोणत्या कंडिशनला तुम्हाला इथे 1 1 मिळत आहे, तर तुम्हाला मिळत आहे D3 ला, D2 ला, D1 ला आणि D0 ला. ठीक आहे. सो या केसमध्ये मी म्हणू शकतो A इज इक्वल टू D0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3. त्याच्यानंतर B च्या केसमध्ये कोणत्या कंडिशनला तुम्हाला मिळत आहे 1, इथे एक 1 मिळत आहेत आणि इथे 1 मिळत आहेत. सो करस्पॉन्डिंग काय येणार इथे 1 आहे म्हणजे हा काय आहे D5 आहे, इथेही 1 आहे म्हणजे हा काय आहे D4 आहे, म्हणजे D4 प्लस D5 असणार आहे. आणि इथे 1 आहे म्हणजेच काय आहे D1 आणि D0. हे समजतंय का सगळ्यांना कसं लिहितोय आपण. हे करस्पॉन्डिंग 1 बघायचे तुम्हाला. इथे 1 आहे, इथे 1 आहे, इथे 1 आहे आणि इथे 1 आहे. सो इथे करस्पॉन्डिंग तुम्ही जर बघाल तर तुम्हाला D6 1 असेल तेव्हा C1 मिळत आहे. सो Cच्या केसमध्ये इथे कसं लिहिणार तुम्ही, D6 लिहिलं इथे. त्याच्यानंतर इथे D4, त्याच्यानंतर इथे या केसमध्ये इथे मिळेल तुम्हाला D2 आणि या केसमध्ये तुम्हाला मिळेल D0. सो दीज आर द इक्वेशन्स. मग आता याचं आपल्याला काढायचं आहे लॉजिक डायग्राम. सो लॉजिक डायग्राम कशी काढणार आपण, टोटल इनपुट किती आहेत आपल्याकडे ते आधी लिहून घेऊ.
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 असे 8 इनपुट आहेत टोटल. सो 8 व्हर्टिकल लाईन्स काढायच्या आणि जसे वरचे आपण आता इक्वेशन दिलेले आहेत ते इक्वेशन फक्त लॉजिकली आपल्याला दाखवायचे. सो दीज आर द 8 व्हर्टिकल लाईन्स. सो ए कधी मिळत आहे तुम्हाला D0, D1, D2, D3 याची ऍडिशन केली म्हणजे D0, D1, D2 आणि D3 याचा ऑर गेट केला म्हणजे तुम्हाला काय मिळत आहे, ए मिळत आहे. बी कधी मिळत आहे तुम्हाला D0, D1, D4 आणि D5 मध्ये प्लस असल्यामुळे आपण ऑर गेट लावतो, हे लक्षात घ्या. दिस इज अ बी. आणि सी इक्वेशन कसं मिळणार आहे आपल्याला, हाऊ विल वी गेट अ सी इक्वेशन. लेट मी एक्सटेंड these lines first. So for a C equation, it will be D0, D2, D4, D6. So it will be like this. D0, D2, D4 आणि D6 याची ऍडिशन केली की मला काय मिळत आहे, C मिळत आहे. So this is what basically logical diagram of octal to binary encoder. So this was a second type of encoder, octal to binary encoder. Remember की हा आपला जो आहे हा OR गेट आहे, मध्ये प्लस साइन असल्यामुळे तिथे काय येणार आहे, देअर यू विल गेट अ OR गेट. तिसरा टाईपचा शेवटचा जो आहे डेसिमल टू बीसीडी एन्कोडर, तो आधी बघू आपण आणि मग त्याच्यानंतर पुढच्या लेक्चरला जो प्रायोरिटी एन्कोडर आहे तो प्रायोरिटी एन्कोडर पुढच्या लेक्चरला बघू आपण. हे 1-2 मिनिटांमध्ये संपेल. पुढचा जो आहे तिसरा डेसिमल टू बायनरी कोडेड डिजिट. Third is what? Decimal to BCD encoder. So let me write down it here. Decimal to BCD encoder. BCD is nothing but what? It is binary coded digit. It is nothing but binary coded digit. So डेसिमल टू बीसीडी. डेसिमल याचा अर्थ आपल्याकडे किती इनपुट असणार आहेत, 10 इनपुट. आणि in case of output we will have a 4 outputs here. So I will draw this thing here. So इथे आपल्याकडे इनपुट्स असणार आहेत टोटल 10 स्टार्टिंग फ्रॉम D0, D1, D2 पासून टोटल असणार आहे D9 पर्यंत. So D0 to D9 are 9 inputs and we will have total 4 outputs A, B, C, D. So these are the 4 outputs and these are the 10 inputs. The IC which is used for decimal to BCD encoder is 74147. This is what IC means. We have here set of 10 switches, 10 inputs are there, 1 for each decimal digit and 4 corresponding outputs are there. सो याचा ट्रूथ टेबल कसा येणार आहे, याच्या ट्रूथ टेबल मध्ये आता मी D0 to D9 जो भाग आहे तो D0 to D9 भाग मी काही दाखवत नाही तुम्हाला. डायरेक्टली आपण काय करूया, डायरेक्टली त्याचा ट्रूथ टेबल कसा येईल हे बघूया आपण. ओके, सो सी हियर. दिस इज you will have decimal inputs here. Decimal inputs. So decimal inputs will be from what? Decimal inputs will be from 0 to 9 because we have total 10 inputs. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the 10 inputs. याची फक्त नावं मी आता लिहिताना अशी लिहितो D0,
D1. Actually these are the names of what? D0, D1, D2, D3, D4 जे आहेत. These are the names of digital inputs. Okay. आणि आउटपुट्स जे आहेत ते किती आहेत आपले? वी डू हॅव अ 4 आउटपुट्स D, C, B, A. सो 4 टोटल जर समजा तुमच्याकडे किती आहेत? आता 9 आहेत. मग आता या प्रत्येकाचं काय करायचं? प्रत्येकाचं कन्व्हर्जन डेसिमल मध्ये बायनरी मध्ये करायचं. सो 0 0 0 0. 1 बायनरी मध्ये कसं लिहितात? 0 0 0 1. 2 कसा लिहितात? 0 0 1 0. 3 कसा लिहिणार? 0 0 1 1. यू हॅव टू रिमेंबर दिस. हे तुम्हाला तुम्ही शिकलेला आहेत हाऊ टू कन्वर्ट दिस थिंग डेसिमल इंटू बायनरी. 5 कसा लिहिणार? 6 कसा लिहिणार? 0 1 1 0. 7 कसा लिहिणार? तर 0 1 1 1. 8 कसा लिहिणार? तर 1 0 0 0. आणि 9 कसा लिहिणार? तर 1 0 0 1. ओके. आता डी आउटपुट कडे लक्ष द्या सगळ्यांनी. डी आउटपुट जो आहे तो तुम्हाला 1 कधी मिळतोय? तुम्हाला कोणत्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूला तो 1 मिळतोय? D8 आणि D9. सो डी आउटपुट जे असेल ते असेल तुमचं D8 प्लस D9. त्याच्यानंतर सी आउटपुट जो आहे तो कोणत्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूला तुम्हाला मिळतोय? यू आर गेटिंग दिस फॉर D4, D5, D6, D7. सो सी आउटपुट जो आहे D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7. बी आउटपुट जो आहे तो तुम्हाला या कंडिशनला मिळतोय आणि इथे 2 कंडिशनला मिळतोय. म्हणजे हे करस्पॉन्डिंग ह्याचे रो काय झाले? D2 D3 आणि इथे D6 D7. D2 D3 D6 D7. दिस इज फॉर बी आउटपुट. आणि ए आउटपुट जो आहे, ए आउटपुट तुम्हाला कुठे कुठे मिळतोय? इथे मिळतोय म्हणजे D1. त्याच्यानंतर इथे मिळतोय म्हणजे D3. इथे मिळतोय म्हणजे D5 आणि इथे मिळतोय म्हणजे D7 आणि शेवटी D9. सो 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 आणि 9. आता याची लॉजिकल डायग्राम कशी काढायची? टोटल आपल्याकडे इनपुट्स किती आहेत? D0 पासून D1 असे आपल्याकडे इनपुट्स आहेत. सॉरी, D0 पासून D9. आय एम सॉरी. दिस इज D3. दिस इज D4. दिस इज D5. D6, D7, D8 आणि D9. असे 10 टोटल आपल्याकडे इनपुट स्विचेस आहेत. सो ए आउटपुट कधी मिळतो तुम्हाला? 1 3 5 7 9 जर ऍड केले तर. सो दिस इज 1 1 3 5 7 आणि 9. हे जर सगळे ऍड केले म्हणजे हे जर ह्याला जर सगळ्याला आपण ऑर गेट लावला तर तुम्हाला काय मिळतंय? यू आर गेटिंग आउटपुट ए. बी कधी मिळतंय? 2 3 6 7. 2 त्याच्यानंतर 3 6 and 7. This will be B output. C कुठे मिळतोय? 4 5 6 7. C कुठे मिळतोय? 4 5 6 7. सो हे जर सगळं आपण एकत्र जोडलं ऑर गेटला तर दिस विल बी C. आणि शेवटचा जो आपला राहिलाय D. D कुठे मिळतोय आपल्याला? तर वी आर गेटिंग अ D where it is D8 and D9. So we are getting this for D8 and D9. So this is output D. So this is what the logical diagram for decimal to BCD encoder.
आय होप तुम्हाला हे कळलं असेल. सेम थिंग हॅव बीन गिवन इन द नोट्स. नाही कळलं तर नोट्समध्ये वाचा. तेही नाही कळलं तर मला फिजिकल लेक्चरमध्ये तुम्ही जरी डाऊट्स विचारले तरी चालते. ठीक आहे. सो विथ दिस वी विल स्टॉप हिअर. ऑल ऑफ यू डू वन थिंग. सगळ्यांनी एक काम करायचं आहे. बहुतेक कदाचित ACA मधली सुद्धा मुलं काही जॉईन झाली आहेत या पर्टिक्युलर सेशनला. हरकत नाहीये. सो सगळ्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये तुमचं नाव, डिव्हिजन आणि रोल नंबर असं चॅटबॉक्स मध्ये लिहा आणि लिहून झालं की बाहेर पडलात तरी चालेल. ऑल ऑफ यू राईट डाऊन युअर नंबर, क्लास, डिव्हिजन अँड रोल नंबर इन अ चॅट बॉक्स. आय होप तुम्हाला आजचं लेक्चर कळलं असेल. This is the first time that you are going to attend the online lecture. Already I have provided you the notes. Notes मधलं वाचा. तरी नाही कळलं तर मला विचारा. Again, this particular session has been recorded. I hope की ACA मधलं कोणी नसावं. असले तरी मला हरकत काहीच नाहीये. फक्त मला आता या लेक्चरची अटेंडन्स मांडताना मला ACBच्या मुलांची अटेंडन्स मांडायची. सो अटेंडन्स मांडल्यानंतर तुम्ही लेफ्ट झालात तरी चालेल. उद्या सुद्धा 9 वाजता आपण भेटूया. उद्याला प्रायोरिटी एन्कोडर बघू आणि डिकोडरचे टाईप बघूया. प्रायोरिटी एन्कोडर, डिकोडर आणि ॲडर जो आहे छोटा भाग आहे. थोडंसं उद्याला एक 15-20 मिनिटं एक्सटेंड करेन, कारण म्हणजे उद्याला आपलं युनिट नंबर 1 संपेल. आणि परवाला शनिवारी पहिलंही लेक्चर माझं असणार आहे आणि दुसरंही लेक्चर माझं असणार आहे. सो 2 माझे आहेत लेक्चर्स. प्रतीक्षा रोल नंबर लिहिलेला नाही. हा, तुम्हाला रोल नंबर मिळाले नाहीयेत. ओके, फाईन. ठीक आहे. सो शनिवारी माझं पहिलं आणि दुसरं असे सलग 2 लेक्चर आहेत. तेव्हा आपण युनिट नंबर 2 सुरू करूया. आणि युनिट नंबर 2 च्या नोट्स ज्या आहेत त्या उद्यापर्यंत तुम्हाला गुगल क्लासरूम वरती मी अपलोड करतो. ऑफलाईन लेक्चरला येताना त्या युनिटच्या ज्या नोट्स आहेत त्या नोट्स सगळ्यांनी आणायच्या आहेत. दिस इज कंपल्सरी थिंग. या नोट्स सगळ्यांनी आणायच्या आहेत. जर तुमची अटेंडन्स मार्क करून झाली असेल तर तुम्ही हे सेशन लीव्ह केलं तरी चालणार आहे. काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा, ओके.